അല്ല അപ്പൊ എങ്ങനെ എല്ലാരും ക്ഷീണിച്ചാ? അത് ഇനി ഒന്നുകൂടി വേണോ? വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഞ്ഞിട്ടില്ല, എത്രണ്ണോ വേണമെന്നല്ല പറഞ്ഞാൽ മതി. Leaders, this is the first time we are presenting a Ruby pinning ceremony in digital platform. Put your hands together. Let's celebrate. Come on. Yes. Bajara next part ilte. Nidulaj, Yes. CEO de. Yes. Okay, fine. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാക്കല്ലേ. ഓക്കെ നമുക്കൊരു നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ സിഇഒ അഡ്വക്കേറ്റ് അഭിലാഷ് തോമസിലൂടെ ഒരു മെസ്സേജ് കൂടി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യാനുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നായിട്ട് താപ്പാം കൂത്താക്കാം. ലെറ്റ്സ് ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ അഡ്വക്കേറ്റ് അഭിലാഷ് തോമസിലൂടെ ഒരു മെസ്സേജ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ പ്ലേ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഫുആദ്, ആർ യു റെഡി? ഓക്കെ. സൗണ്ട് അവൈലബിൾ അല്ല ഫുആദ്. സൗണ്ട് ഇല്ല. ഓക്കെ, സൗണ്ട് വരുന്നില്ലല്ലോ. ഫുആദ്, is it not audible? ഫുആദ്, screen sharing computer sound टिके. The dream doesn't become reality through magic. ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യണം. It demands. സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ല. Screen sharing. Safan. Yes, ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. Safan, is it okay? Good morning, gracious ladies and esteemed gentlemen. This is your Chief Executive Officer, Advocate Abhilash Thomas. I am extremely delighted to dedicate this morning to the beautiful couple who elevated their rank to Ruby Executive. The very first dream of anyone who associates with Indus Viva, the people's company, is to achieve the prestigious Ruby Executive rank. A dream doesn't become reality through magic. Rather, it demands one's sweat, determination, passion, and hard work. I sincerely appreciate both of you for your Ruby Executive rank achievement. Life is tough. The question here is about what you are going to do about it. Mourning and groaning about the economy, or blaming others that they will not secure your financial future? If you want wealth, you need to create it. You need to take charge of your future by taking control of your income source today. You need your own business. There may be economic hard times for the majority, but for many entrepreneurs, like our brand new Ruby Executive couple, these are times teeming with the economic potential. Not only this is the time to have your own business, but there has never been a better time than this right moment. One reason of which I am so proud of Indus Viva's business model is that it is a genuine equal opportunity business. It casts a very wide net. When you look closely at the more than
4 lakh people across the country who are engaged in this business, you will find people of different ethnic backgrounds, age group, and economic stability. They differ in experience and in skill. It's a democratic way of wealth creation, and its systems are fairer than any system that helps you in acquiring wealth. What makes Indus Viva stands out? It's not the first company to market their products through network marketing. It's not real estate, gold, stocks, hard work, or money that makes you rich. Rather, it's what you know about real estate, gold, stocks, hard work, and money that makes you rich. Henry Ford was not the inventor of cars, but he made it viable for customers. And that changed the invention's destiny along with the destiny of millions of people forever. At Indus Viva, we are bringing you a business model which makes a customer, a direct seller, and concerned statutory authority feel wow, without compromising our profitability. It's not just a company, it's Purple's company, and it's here to stay even beyond 21st century. I have told my talented and enthusiastic corporate team to treat all direct sellers equally with utmost care and dignity, as I believe they are the most important assets of this company. Our education system, Vibrant Viva, is a real world-class business school for people who want to learn the real entrepreneurial skills to excel, rather than the skills of an employee. It's not only about the business, it's only the external form. Tying a bull ahead, the driver behind the wheel of a Ferrari doesn't make him a racing car driver. He needs the skills, the training, and most importantly, the mindset of a racing car driver. Our Ruby couples, this is the time for you to continue to work hard and elevate all your active team members to become Ruby executives and establish the Viva flag in your area. All your late nights and early mornings will pay off, as Zig Ziglar says, you will get what you want if you help enough people to get what they want. Now a dream, tomorrow it's a reality. Even executive diamond rank is not far for you. Abhilash Thomas, Chief Executive Officer, Indus Viva, signing off. Okay, right. Okay, it's a great moment. It's a precious moment. വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ ഒരു റൂബി പിന്നിങ് സെറമണിയുടെ ലാസ്റ്റ് ഘട്ടത്തിലൂടെ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഞാൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ടീമിന്റെ മെന്ററും മോട്ടിവേറ്ററും ഈ ടീമിന്റെ രാജാവായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഗ്രേറ്റ് ലീഡർ നിസാർ സാറുടെ നമ്മളെ എല്ലാമായിട്ടുള്ള നിസാർ സാറുടെ ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിലോട്ട് നമുക്ക് കടക്കാം. ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തായിരുന്നു, ഈ റൂബി മൈൽ എന്തായിരുന്നു, ആ റൂബി അടിക്കാനുള്ള ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്തായിരുന്നു, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ലെറ്റ് മീ ഇൻവൈറ്റ്, പുട്സ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് ടുഗദർ, ലെറ്റ് മീ ഇൻവൈറ്റ് അവർ കപ്പിൾസ് നിസാർ സർ ആൻഡ് ബാനു മാം. ലെറ്റ്സ് കം. ഐ ആം ഹാൻഡ് ഓവറിംഗ് സർ. താങ്ക് യു മിഥുലാജ്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഓഡിബിൾ ആണല്ലോ അല്ലേ? യെസ്, ഓഡിബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ആദ്യം തന്നെ എനിക്ക് നന്ദിയാണ് പറയാനുള്ളത്. എന്നെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള എൻ്റെ ടീം മെമ്പേഴ്സ്, എൻ്റെ കൂടെ ചങ്കായിട്ട് നിന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ ലീഡേഴ്സ്, ഓരോരുത്തരെയായിട്ട് എണ്ണി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് പറയേണ്ടി വരും. ഡയമണ്ട്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള ഡയമണ്ട്സ് രാജേഷ് കുമാർ സാറ്, അതുപോലെ തന്നെ
നമ്മുടെ എമറാൾഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉനൈസ് സാറ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്വന്തം മില്യണർ ആയിട്ടുള്ള നിസാർ സാറ്, അങ്ങനെ ഒത്തിരി ലീഡേഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. റാഷിദ് സാറുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ആഷിഖ് സാറ്, അങ്ങനെ ഒത്തിരി ലീഡേഴ്സിനോട്, അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ സ്വന്തം ടീമിനോടും ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വളരെയധികം നന്ദിയുള്ളവനായിരിക്കും. കാരണം ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, ഈ ഒരു റാങ്കിൽ ഞാൻ അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ ഒരു കഴിവായിട്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. കാരണം ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് 1 വർഷം മുൻപ് ഞാനൊരു അക്കൗണ്ടന്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് കസിൻ ബ്രദറാണ് എന്നെ ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കേൾപ്പിക്കുന്നത്. അന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 മാസത്തോളം ആളെ എന്റെ പുറകെ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. 2 മാസം പുറകെ നടന്നതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കേൾക്കാൻ വരെ തയ്യാറാവുന്നത്. പക്ഷെ കേട്ടു, കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എന്ത് ചെയ്തു, ഉടനെ തന്നെ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ എല്ലാവരെ പോലെ എന്നെ അലട്ടുന്ന ഒത്തിരി പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ 25,000 രൂപ വേണം. ഏതൊരാൾക്കും നേരിടുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത്, പ്രത്യേകിച്ചും പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പാസ്റ്റ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് 3 years ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വരുന്നതിന് മുൻപുള്ള ലാസ്റ്റ് 3 years എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെയധികം പരിതാപകരമായിരുന്നു എന്ന് പറയണം. 70,000 രൂപ സാലറി അല്ലാണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ 5 പൈസ പോലും കയ്യിൽ ബാക്കിയില്ലായിരുന്നു. ആ ഒരു സമയത്താണ് ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത്. കടം വാങ്ങിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ്, ഒരുപാട് കടം, ഏകദേശം 6 ലക്ഷത്തോളം കടം ഇങ്ങനെ നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ടും ഒരു 25,000 പല ആളുകളിൽ നിന്നായിട്ട് 2,000, 3,000 ഒക്കെ ആയിട്ട് കടം വാങ്ങിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയിലോട്ട് കയറി നിന്നത്. പക്ഷെ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ലീഡേഴ്സ് എല്ലാം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിലും, ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിലും, ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയിലും, ഈ ഒരു കമ്പനിയിലും 100% വിശ്വാസം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്ന ജോബ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് തന്നെ 20,000 രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ബിസിനസ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഇപ്പൊ വൈഫ് ഇപ്പൊ കൂടെ ഉണ്ട്. അന്ന് വൈഫ് വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് സമയത്ത്, ഇത് വേണ്ട, ചെയ്യേണ്ട, ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഒരുപാട് കടങ്ങളുണ്ട്, അപ്പൊ ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ്സുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടാകും എന്നുള്ളത്. ഓൾറെഡി ഉള്ള കടങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗൾഫിലോട്ട് പോകണം എന്ന് വരെ പറഞ്ഞിരുന്ന ആളായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സാറൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒറ്റ വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ, സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു 3 മാസം എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന ഇതിൽ നിന്ന് വരുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20,000-ൽ താഴെയായിരുന്നു. അഥവാ ഞാൻ ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ഒരു എംപ്ലോയി ആയിട്ട്, അക്കൗണ്ടന്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ 3 മാസം കൊണ്ട് 60,000 രൂപ കിട്ടുമായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് അല്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഇതിൽ കണ്ടിരുന്നത്. ഇതിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ മാത്രമായിരുന്നു ഞാൻ നോക്കിയിരുന്നത്. പല ആളുകളും കുറ്റപ്പെടുത്തിയപ്പോഴും ഒറ്റപ്പെടുത്തിയപ്പോഴും എല്ലാം ഇതിൽ ഒരിക്കൽ one day I will become, yes, succeed, അത് എനിക്ക് ഗ്യാരണ്ടി ആയിരുന്നു. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് എനിക്ക് നിർബന്ധവുമായിരുന്നു. കാരണം എനിക്ക് ഇതിലും അപ്പുറത്തോട്ട് വേറൊരു ചാൻസ് ഇനി ദൈവമായിട്ട് തരില്ല എന്നുള്ളത് 100% വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുള്ള സമയത്ത് ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോഴും ആ ഒരു ശക്തി എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ കാരണത്താൽ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും, ഒരുപാട് ആളുകൾ വന്നും പോയും, അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ്സും ഒരുപാട് റിജക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോ പ്രോബ്ലം. അതിനെല്ലാം എൻഡിങ് എനിക്കറിയാം, ഇതിന്റെയൊക്കെ എൻഡിങ് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത്. ആ ഒരൊറ്റ വിശ്വാസത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇതിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നിമിഷം പോലും പുറകോട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിൽ മുന്നോട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ തീരുമാനം എടുത്തത് ആ ഒരൊറ്റ കാരണത്താൽ ഇതിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ എന്താണ് എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സമയത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ എനിക്ക് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത വ്യക്തി തന്നെയായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് സെയിൽ ചെയ്യാനോ ആളുകളായിട്ട് സംസാരിക്കാനോ ഒരു കഴിവില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വൈബ്രന്റ് വിവ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം, നമ്മുടെ ലീഡേഴ്സിന്റെ സപ്പോർട്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ മാറുന്നത്. ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് നിലപാടും കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ ചേഞ്ചസും കാര്യങ്ങളും പഴയ എങ്ങനെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾക്ക് അറിയാം. എന്നിലുണ്ടായിരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ തന്നെ പലപ്പോഴും ഉനേസാറൊക്കെ എന്നോട് ചോദിക്കായിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ, എന്ത് പറ്റി നിസർ, ഭയങ്കര ഡള്ളാണല്ലോ മുഖം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ അതിനിടയിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും അറിയാലോ നമ്മുടെ മുഖത്ത് അതിന് മാത്രമുള്ള എന്താ പറയാ വലിയ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, സുഖമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അത്രയും പ്രശ്നങ്ങളും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട്. പക്ഷെ പിന്നീട് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും, പ്രയാസങ്ങളുണ്ടാവും. നമ്മുടെ ലീഡേഴ്സ് ഒക്കെ എല്ലാവരും അതെല്ലാം തരണം ചെയ്ത് വന്നവരാണ്. ഇവരെ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ അവർ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതല്ല എനിക്കൊന്നും സംഭവിച്ചത് ഒന്നുമല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക. അപ്പോഴാണ് അതിനും അപ്പുറത്തോട്ട് എത്രയോ അനുഭവിച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത്തരത്തില് അവരെടുത്തിട്ടുള്ള തീരുമാനത്തിന് മാത്രമാണ് ഇന്ന് ഇവര് ഈ ഒരു ലെവലിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മളും നാളെ അങ്ങനെ എത്തും എന്നുള്ളത് ഗ്യാരണ്ടിയാണ്. അതിൽ
യാതൊരു സംശയവുമില്ല. എല്ലാവർക്കും അഥവാ നമ്മൾ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഒരുപാട് തവണ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മൾ ആരും അത് ഫോളോ ചെയ്യാറില്ല. എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും നമ്മൾ മുന്നിലാണ് എടുത്തു വെക്കാറുള്ളത്. എല്ലാവരും നമുക്ക് ഈ എക്സ്ക്യൂസും കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്, മറ്റുള്ളവരെ പോലെയല്ല, എനിക്ക് ഇത്രയും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്, കാര്യങ്ങളുണ്ട്, എല്ലാവരും പറയുന്നതാണ്. ഇവൻ ഞാനടക്കം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ പിന്നീട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അത് നമുക്ക് ശരിക്കും നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടോ, അത് എനർജിയാണ്. ശരിക്കും ഇതില് സക്സസ് ആവാനുള്ള ഊർജം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ പ്രതിസന്ധികളും പ്രയാസങ്ങളും മാത്രമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും പുറകിൽ വെക്കുക. രാജേഷ് കുമാർ സാറൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് 100% നടപ്പിൽ വരുത്തി എന്നുള്ളതാണ്. അഥവാ നമ്മൾ ഒരു ബൈക്കായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മുന്നിൽ എങ്ങനെ മുന്നോട്ടുള്ള വ്യൂ നമുക്ക് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മുന്നിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അതിൽ വെയിറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ഒക്കെ കൊണ്ടുപോവാണെങ്കിൽ അത് മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല, മുന്നോട്ടുള്ള അത് തടസ്സമായി തീരും. നേരെ മറിച്ച് ആ വെയിറ്റ് എടുത്തിട്ട് ആ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് പുറകിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബൈക്ക് ഓടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും 100% നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മുന്നോട്ട് വളരെയധികം സ്പീഡിൽ യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഇത് നമുക്ക് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് ഈ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നതാകണം. അങ്ങനെ ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനം എടുത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് മുന്നോട്ട് മാത്രം നോക്കുന്നതും മുന്നോട്ട് മാത്രം പോകുന്നത്. ആ ഒരൊറ്റ വിശ്വാസത്തിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ടീമിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലീഡേഴ്സിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനിയുടെയും എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇന്നിപ്പോ ഈ നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നു. ഈ ഒരു റൂബി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന റാങ്കിൽ നിന്ന് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തു. ഞാൻ പറഞ്ഞു 20,000 രൂപക്കായിരുന്നു ഞാൻ സാലറിയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ആളാണ്. ഇന്നിപ്പോ ഒരു വർഷം പിന്നിടുമ്പോ അഥവാ ഞാൻ ആ 20,000 രൂപക്ക് ഞാൻ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും 2,40,000 ആയിരിക്കും ഒരു വർഷം കൊണ്ട് കിട്ടും. പക്ഷെ ഇന്ന് എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ 4 ലക്ഷത്തിൽ അധികം വരുമാനം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തില് ഏതൊരാൾക്കും ചേഞ്ച് ആവാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് 100% ഗ്യാരണ്ടിയാണ്. അതിന് നമ്മൾ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക, ലീഡേഴ്സിൽ വിശ്വസിക്കുക, അവരെന്താണോ പറയുന്നത് അതനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞു, രാജ്കുമാർ സാർ പറഞ്ഞു, ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ഡിജിറ്റലായി പൂർണ്ണമായിട്ടും ഡിജിറ്റൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഞാൻ റൂബി ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട്, 2019 നിസാർ സാറിന് ഞാൻ എന്റെ റൂബി പിന്നെ എന്നായിരിക്കും എന്നുള്ളത് വീക്ക് നമ്പർ വിട്ടിട്ട് തന്നെ 315 ആകും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഥവാ 2-3 മാസം മുൻപ് തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ട് അന്ന് നിസാർ സാറെ എനിക്ക് പോസ്റ്റും അടിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും എന്റെ വാട്സപ്പിൽ അതുണ്ട്. ഇപ്പോഴും അതൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതല്ല, അത്രയും ബാക്കൗട്ട് അടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് നമുക്ക് ഏതൊരാൾക്കും നമ്മളൊരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും കൂടെയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ദൈവവും കൂടെയുണ്ട്. ആ ഒരു വിശ്വാസത്തില് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ബിലീവ് ഇൻ ഗോഡ് ആൻഡ് ബിലീവ് യുവർ സെൽഫ്. നിങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിലും വിശ്വസിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും നല്ലത് മാത്രം വരട്ടെ. ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ടീമിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു റൂബി പിന്നിങ് സെറിമണി എല്ലാവരുടെ ലൈഫിലും ഇതുപോലെ തന്നെ എത്രയും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നടക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി. ജയ് ഹിന്ദ്, ജയ് ഇൻഡസ്ട്രി. താങ്ക് യു ഓൾ. ചൂണ്ടലിന് താങ്ങാവുന്നതിലും വലിയ ഇരക്കുരുക്കരുത്. വന്ന മീനൊട്ട് തിന്നാനും പറ്റില്ല, കൊടുത്തിയ ചൂണ്ടൽ ഒടിയുകയും ചെയ്യും. കളിക്കുന്നെങ്കിൽ ആണുങ്ങളെ പോലെ കളിക്കും. ഇറങ്ങി വാ, നമുക്ക് കൈ നോക്കാം. Okay, thank you so much Nisar sir for your wonderful experience. വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഈ ഒരു ടീമിനെ ഇങ്ങനെ നയിക്കാൻ തന്നെ കാരണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പോകാൻ തന്നെ കാരണം ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ. ഇന്നിവിടെ ഒരു ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ഒരു സ്വീറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എനിവേ നമുക്ക് അതിലൂടെ കാണാം. റൈറ്റ്, ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് എ സെക്കൻഡ്. നമുക്കുള്ളത് പേരിലെത്തിച്ചാൽ ഇവിടെ സ്വീറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു വേദി നമുക്ക് ഉഷാറാക്കാം. അപ്പൊ എനിവേ ബാരി സർ, ഓക്കെ, റെഡി അല്ലേ? ഓക്കെ,
സോങ് വരട്ടെ ഫസർ. It's a great movement, my dear friends. ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ പോലത്തെ എല്ലാവർക്കും ഈ റൂബി പിന്നിങ് സെറമണി ആഘോഷമാക്കാനുള്ളതാണ്. എല്ലാവരും ഈ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ക്ലാപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ആഘോഷമാക്കി എടുക്കാം. റൈറ്റ്, ഫുഹാദ് സർ ഒരു BGM ഇടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബെറ്റർ. ഫുഹാദ് സർ അവിടെ എത്തിയില്ല. റൈറ്റ്, ഓക്കെ, ഗ്രേറ്റ്. സിഫാൻ വരട്ടെ. Come on. Thank you. ആയിട്ടില്ല. Let's go. Click, clap, bullet. Click, clap, bullet. Click, click, bullet. Let's go. Cause I'm a mother. Cause I'm a mother. Cause I'm Thank you, team members. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ നമുക്ക് സെലിബ്രേഷനിലോട്ട് പോവാം. ഒരു അടിപൊളി സോങ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് എൻജോയ് ചെയ്തതിനു ശേഷം നമുക്ക് എല്ലാരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ആക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം പാട്ട് നല്ലോണം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി मूछों को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के। मूछों को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के। All the Rajni fans, don't miss the chance. All the Rajni fans, don't miss the chance. പവർ പോരാ, പവർ കൂടണം. डिस्को में जब ये गाना बजेगा ऑन द फ्लोर आना पड़ेगा, लुंगी को उठाना पड़ेगा, स्टेप करके दिखाना पड़ेगा। डिस्को में जब ये गाना बजेगा ऑन द फ्लोर आना पड़ेगा, लुंगी को उठाना पड़ेगा, स्टेप करके दिखाना पड़ेगा। ऑल द रजनी फैंस, डोंट मिस all the Rajni fans, don't miss the chance. नाइट क्लब में आया मैं तो मुझको रोकेगा कौन और गाय को, मेरा मूड में डांस करेगा, किसी का डैडी से नहीं डरेगा। जिसको जो भी है करना वो कर लो, इधर ही मैं हूँ खड़ा पकड़ लो, घर पे जाके तुम गूगल कर लो, मेरे बारे में विकिपीडिया पे पढ़ लो। मूछों को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के। मूछों को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के। All the Rajni fans, don't miss the chance. All the Rajni fans, don't miss the chance.
next the last song. What's your favorite? Yes. DJ Van Horn is Are you in ready? the mix. Ready? Let's rock! Divides! Team Nizar Bhavയുടെ മക്കൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാ പോരാ. Let's come! Go! அப்படி போடு 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 அஸ்தி போடு கண்ணாலே இப்படி போடு 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 இழுத்து போடு கையாலே மண்ணோட ஊரு சுத்த மூட்டை ஏறிக்கிற மண்ணோட கண்ண பொதி கண்ணா மூட்டி ஆடவரே நட போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா இந்த நட போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா அப்படி போடு 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 அஸ்தி போடு கண்ணாலே இப்படி போடு 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 இழுத்து போடு கையாலே Hey! Dance master! என் உசுதுல நீ துடிக்கிறியே என் அழுகி என் வயசுல நீ படுக்கிறியே என் மெதுவா என் கழுத்துல நீ மணக்கிறியே அதுதானா உன்னோட கண்ணங்கடை கண்ணங்கடி நான் கடிக்க என்னோட காது பக்கம் செல்லடி நீ கடிக்க இந்த வயசு போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா இந்த வயசு போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா இந்த வயசு போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா அப்படி போடு 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 அதுக்கு போடு கண்ணால அப்படி போடு 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 இழுத்து போடு கையால வைக்கிற கிணறு வைக்கிறியே நீ மெதுவா வைக்கிற வைக்கிறியே நீ என்னத்தான் பத்த வைக்கிறியே இது சரிதானா வைக்கிற தனக்கு வைக்கிறியே நீ ஜூரா சொத்து வைக்கிற சொந்த வைக்கிறியே நீ அழகா பத்த வைக்கிற வைக்கிறியே இது முறைதானா பத்த பார்வை நெஞ்சுக்குள்ள ஊசி நூலும் ஒதுதடி தெத்து பல்லு சிப்பிலெல்லாம் பத்து நிலவு தெருக்குதடி தை தைன்னு ஆடிக்கிட்டு உன்னோட நானும் வர தை தைன்னு பேசிக்கிட்டு உன்னோட சேர்ந்து வர இந்த ஆட்டம் போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா இந்த ஆட்டம் போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா அப்படி போடு அஸ்தி போடு கண்ணாலே இப்படி போடு 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 இழுத்து போடு கையாலே உன்னோட ஊரு சுத்த மூட்டை ஏறிக்கிற உன்னோட கண்ண பொதி கண்ணா மூட்டி ஆடுவரே இந்த போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா இந்த நட போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா
fine. Oh mama, pretty mama, yeah, 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 yeah. Why had modest? ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നാഷണൽ ആന്തത്തോടു കൂടി നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡപ്പ് ചെയ്ത് നാഷണൽ ആന്തത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ഈ ഒരു റൂബി പിന്നിങ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, എനിവേ സിഫാൻ, ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ? റെഡി ആണോ? Yes, ready. ഓക്കെ, എല്ലാവരും സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാം. Yes. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Okay, thank you all leaders, all distributors who are patented here. Okay, anyway, നമുക്ക് sign off ചെയ്യാം. Signing off, മിഥിലാജ് നെടുമ്പള്ളി, Star 1000 Industry. Thank you so much. Okay. Thank you all. Thank you, sir. Thank you, sir.